అది సార్ స్టార్ట్ చేయండి సార్. Okay, sir. Good evening, my dear students. Good evening, my dear students. How are you? Please respond me. బాబు అన్మ్యూట్ చేసుకోరా. Good evening, my dear students. Good evening, sir. Very good, ma. How are you? Fine, sir. How are you, sir? I am also fine, thank you. I will ask some questions in previous classes. Okay. How Okay. many realms of the earth? How many natural realms of the earth? What are they? Once again, how many natural realms of the earth? What are they? Four, sir. Natural realms of the earth. Any? Avi evi? Four, sir. Four. Very good. Very good. What are they? Lithosphere, Very good. Lithosphere, Hydrosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. biosphere. Very good. Which one is second sphere? Which one is second sphere? Which one is the second sphere? Second natural realms of the earth? hydrosphere, Hydrosphere. Today we will discuss about hydrosphere. Tulsi sir, give me. Sir? సార్ ఇచ్చాను సార్. Okay, okay, okay. Okay, sir. Hydrosphere. All of you listen and carefully. We should write down important points also, my dear students. Hydrosphere. The realm of water is called hydrosphere. The realm of water is called hydrosphere. It comes from the Greek word hydrosphere, derived from Greek word. That word is Hudor. H-U-D-O-R. Hudor. Hudor meaning water. Hydrosphere derived from Greek word. That word is Hudor. H-U-D-O-R. Hudor. Hudor meaning is water. It has been raining for thousands of years. Did you ever doubts why the water in seas and oceans never dried up? నదుల్లో సముద్రాల్లో వాటర్ ఆవిరి కాకుండా ఉంటుంది. దానికి రీజన్ ఏమై ఉంటుంది? మనందరికి ఉన్న ఒక డౌట్. Did you ever doubts why the water in seas and oceans never dried up? Less than 1% of water that reaches the earth is useful to human beings. అంటే భూమిపై ఉన్న నీటి శాతముల్లో 1% మాత్రమే యూస్ఫుల్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్. వాటర్ శాతంలో 1%, భూమి మీద ఉన్న వాటర్ లో 1% మాత్రమే యూస్ఫుల్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మనకి ఉపయోగకరంగా ఉంది. నెక్స్ట్ సబ్హెడింగ్ హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్. నెక్స్ట్ సబ్హెడింగ్
hydrological cycle. Hydro- Next subheading, hydrological cycle or water cycle. Write down ma and listen. Water is a cyclic renewable resource. Water is a cyclic renewable resource. What is meant by renewable resource? You have any idea? Renewable resource ante emi? Renewable resource. You have any doubt? Renewable resource means it can be used and reused. అంటే renewable Recycle, resource sir. ఒకసారి కంటే రెండవసారి కూడా దాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ ని మనము రెండు రకాలుగా ఉపయోగించవచ్చు. ఉపయోగించిన తర్వాత కూడా ఉపయోగించవచ్చు. వాటర్ ఈజ్ ఏ సైక్లిక్ రినవబుల్ రిసోర్స్. ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ అండ్ రీయూజ్డ్. Hydrological cycle is the circulation of water in different forms, that is the liquid, solid and the gaseous spaces. అంటే ఈ హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ అనేది లిక్విడ్ రూపంలోను, సాలిడ్ అంటే ఘన పదార్థంలోను, ద్రవ రూపంలోను, వాయు రూపంలోను ఇవి ఉండడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఆల్సో రెఫర్స్ టు ది కంటిన్యూస్ చేంజెస్ ఆఫ్ వాటర్ బిట్వీన్ ది ఓషియన్స్, అట్మాస్ఫియర్, ల్యాండ్ సర్ఫేస్, సబ్ సర్ఫేస్ అండ్ ఆల్ ఆర్గానిజం. ఈ హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ అనేది ఓషన్ లో జరుగుతుంది, అట్మాస్ఫియర్ లో జరుగుతుంది, ల్యాండ్ సర్ఫేస్ భూమి యొక్క ఉపరితలం మీద, సబ్ సర్ఫేస్ అండ్ ఆల్ ఆర్గానిజం ప్రతి జీవికి సంబంధించిన ప్రక్రియల్లో కూడా ఈ హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుందమ్మా. ది హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ సమ్ టైమ్స్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ మ్యాథమెటికలీ. ఈ హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ సమ్ టైమ్స్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ మ్యాథమెటికలీ. ఈ హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ ని మనము మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ రూపంలో కూడా చెప్పుకోవచ్చు. రైట్ డౌన్ ఆర్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఓ ప్లస్ ఈటి. సమ్ టైమ్స్ హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ మ్యాథమెటికలీ. ఆ ఈక్వేషన్ రాసుకోండి మా. రైట్ డౌన్ ఈక్వేషన్. RF equal to RO స్లైడ్ Plus. సార్. ఆ స్లైడ్ పెడతాను సార్, ఇప్పుడు కాదు. Once again, RF equal to RO plus ET. RO plus ET. RF equal to rainfall, including all types of precipitation. RF equal to rainfall. ఈ rainfall, ఈ RF అంటే వర్షపాతము, including all types of precipitation. Next, RO equal to runoff. RO అంటే runoff Runoff. అంటే ఉపరితలం పైన వాన నీటి ప్రవాహం. లాస్ట్ వన్ ET ఈక్వల్ ఎవాపో Transpiration. ట్రాన్స్పిరేషన్. వెరీ గుడ్. ఎవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్, నీరు ఆవిరి కావడం మరియు బాష్పోత్సేకం. నీరు ఆవిరి కావడము, బాష్పోత్సేకం. వన్స్ అగైన్, ది హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ sometimes is expressed mathematically. RF equal to
RO plus ET. Next subheading, there are 6 stages of water cycle. Next subheading, there are 6 stages of water cycle. రన్ ఆఫ్ అంటే ఏం సార్? రన్ ఆఫ్ ఫ్లో Run అవుతా off ఆఫ్ అయిపోయింది అంటే సార్. ఉపరితలం పైన వాన నీటి ప్రవాహం, సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ రెయిన్ వాటర్, అంటే మన భూమి ఉపరితలం ఉంటుంది కదా, ఈ భూమి ఉపరితలం పైన ఉన్న వాటర్ ప్రవహించడాన్ని రన్ ఆఫ్ అంటారు. మా ఉపరితలం పైన వాన నీటి ప్రవాహం. ఓకేనా? ఆర్ యు క్లియర్? నెక్స్ట్ subheading, there are 6 stages of water cycle. Write down. There are 6 stages of water cycle. Number 1, evaporation. Number 2, transportation. Number 3, condensation. Number 4, precipitation. Number 5, runoff. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, ఉపరితల నీటి ప్రవాహము. నెంబర్ 6, గ్రౌండ్ వాటర్, భూగర్భ జలము. ఈ హైడ్రలాజికల్ వాటర్ సైకిల్ 6 స్టేజెస్ లో ఉంటుందమ్మా, 6 స్టేజెస్ లో ఉంటుంది. నెంబర్ 1, ఎవాపరేషన్. నెంబర్ 2, ట్రాన్స్పోర్టేషన్. నెంబర్ 3, కండెన్సేషన్. నెంబర్ 4, ప్రిసిపిటేషన్. నెంబర్ 5, రన్ ఆఫ్. నెంబర్ 6, గ్రౌండ్ వాటర్. ఎవాపరేషన్ మీన్స్ బాష్పీభవనం. అంటే భూమి మీద ఉన్న వాటర్ అన్ని కూడా బాష్పీభవనం, ఆవిరి అవడం. ఎవాపరేషన్ అంటే ఆవిరి అవడం. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే భూమి మీద ఉన్న కానీ లేకపోతే అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న కానీ వాటర్ కంటైన్స్ దే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టు వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. కండెన్సేషన్ అంటే ద్రవీభవించుట, అంటే ఈ ఆవిరైన వాటర్ కంటైన్స్ మేఘాలు గాను చిన్న చిన్న నీటి బిందువులు గాను ఫామ్ అవ్వడము. ప్రిసిపిటేషన్ అంటే ఈ ఆ మేఘాల్లో గాని ఈ వర్షపాతం గాని అవపాతం గాని చిన్న చిన్న నీటి బిందువులుగా మారడం జరుగుతుంది. రన్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఆ వర్షం రూపంలో కిందకు పడిన వాటర్ ఫ్లో అవడం, ప్రవహించడం. అంతేకాకుండా గ్రౌండ్ వాటర్, కొన్ని వాటర్ కంటెంట్స్ కూడా మన గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సబ్హెడింగ్, వాటర్ సోర్స్. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ సబ్హెడింగ్, వాటర్ సోర్స్. వాటర్ సోర్స్. సోర్సెస్. Sources of water. Water source. 97% to 5% of water is saline ocean water. అంటే మనకు భూమి మీద ఉన్న వాటర్ లో దాదాపుగా 97% saline ocean water, ఉప్పుకి సంబంధించిన నీరు. ఓన్లీ 2.75% ఈజ్ ఫ్రెష్ వాటర్. అంటే ఈ 97% వాటర్ లో మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ ఎంత ఉందంటే 2.75% ఈజ్ ఫ్రెష్ వాటర్. ది గ్రేటెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్రెష్ వాటర్ 68.7% ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐస్. అంటే ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ లో కూడా దాదాపుగా 68% మనకి ఏ రూపంలో ఉంది అంటే ఐస్ రూపంలో ఉంది. అండ్ పర్మనెంట్ స్నో కవర్ ఇన్ ది అంటార్కిటికా అండ్ ది ఆర్కిటిక్ రీజియన్స్. ఈ 68.7% ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ కంటైన్స్ ది ఆర్కిటిక్ అండ్ ది ఆర్కిటిక్ regions.
29 అంటార్కిటికా ఆర్కిటిక్ సార్. రెండు అంటార్కిటికా అండ్ ఆర్కిటిక్ ఆర్కిటిక్. రీజియన్. ఈ రెండు రీజియన్స్ కూడా పోలార్ రీజియన్స్ మా. అక్కడ వాటర్ స్నో రూపంలోను ఐస్ రూపంలోను అక్కడ గడ్డ కట్టుకొని ఉంటుంది మా. 29.9% ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఫ్రెష్ గ్రౌండ్ వాటర్. అంటే మన గ్రౌండ్ వాటర్ లో ఫ్రెష్ వాటర్ ఎంత శాతం ఉందంటే 29.9% ఆఫ్ exists as fresh groundwater. Only 0.26% of the total amount of fresh water on the earth is concentrated in lakes, reservoirs and rivers. అంటే లేక్స్, సరస్సుల్లో, రిజర్వాయర్ అండ్ రివర్స్ లో ఎంత ఉందంటే 0.26% ఆఫ్ ది total amount of fresh water. Once again, all of you observe the slides. చూడండి, రిజర్వాయర్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది టోటల్ వాటర్ ఓషన్స్ లో ఎంత ఉంది, ఐస్ క్యాప్స్ అండ్ glaciers, groundwater. We all have to observe and note down. Next, subheading oceans. Next, subheading oceans. Oceans. What is meant by oceans? You have any idea? Oceans means the huge water bodies are called oceans. The huge water bodies are called oceans. These are first order Ocean. features. మనము లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం, సెకండ్ చాప్టర్ లో ఫస్ట్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అని. ఏవేవి ఫస్ట్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్? వాట్ ఆర్ ది ఫస్ట్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్? ఓషియన్స్ and continents are first order landforms. The huge water bodies are called oceans. The geographers have divided the oceanic part of the earth into 5 oceans, namely అంటే భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు ఓషియన్స్ ని 5 parts గా డివైడ్ చేశారమ్మా. Number 1, the Pacific Ocean. Number 2, Atlantic Ocean. Number 3, the Indian Ocean. Number 4, the Arctic Ocean. Number 5, the Arctic Ocean. The Antarctic Ocean is another name is Southern Ocean. ఈ అంటార్కిటిక్ ఓషియన్ నే సదరన్ ఓషియన్ కూడా అంటారు మా. Once again, the geographers have divided the oceanic parts of the earth into 5 oceans, namely the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Antarctic Ocean. The Antarctic Ocean is called or Southern Ocean, the Arctic Ocean. Today, Antarctic Ocean it is not considered a ocean. ఈ రోజుల్లో ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో అంటార్కిటిక్ ఓషియన్ ని ఓషియన్ గా గుర్తించడం లేదు. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ 90% ఆఫ్ వాటర్ ఇంటూ ఐస్. అంటే ఈ అంటార్కిటిక్ ఓషియన్ దాదాపుగా 90% ఐస్ తో కప్పబడి ఉంటుంది కాబట్టి ఒక ఓషియన్ గా, సముద్రంగా దీన్ని కన్సిడర్ చేయడం లేదు. నెక్స్ట్, ఫార్మల్ oceanographic investigation began only with the British expedition of Challengers, the first successful worldwide deep sea
ఎక్స్పెడిషన్ అంటే బ్రిటిష్ ఎక్స్ప్లోరర్, బ్రిటిష్ ఛాలెంజర్ అనే ఒక సంస్థ మహాసముద్రాల యొక్క లోతును సక్సెస్ఫుల్ గా కనుక్కోవడము జరిగింది. నెక్స్ట్ సబ్ హెడింగ్ పందల్సా. ఓషియన్ సంబంధించిన ఒక స్లైడ్ కూడా ఉంది, అబ్జర్వ్ చేయండి మా. ఓషియన్స్ నోట్స్. నెక్స్ట్ సబ్ హెడింగ్ పంతల్సా, PANTHALSA. నెక్స్ట్ సబ్ హెడింగ్ పంతల్సా. My dear students, next subheading Pantalsa, PANTHALSA. Pantalsa means millions of years ago, oceans are combined together. The single super oceans was known as Pantalsa. Pantalsa ante millions of years ago, కొన్ని మిలియన్ ఇయర్స్ అగో ఓషియన్ మనకి స్లైడ్ లో చూస్తున్నట్టు ఒకే విధంగా కంబైన్డ్ ఓషియన్ ఉండేది మా. ఆ ఓషియన్ నే సూపర్ ఓషియన్స్ అని చెప్పారు. దట్ నేమ్ ఈస్ పంతల్సా. సముద్రాలన్నీ కూడా కంబైన్డ్ గా ఉండడం జరిగింది. తర్వాత ఎందుకు మనకి ఈ 5 ఓషన్ గా చెప్పారంటే దానికి సో మెనీ రీజన్స్ ఉంది. ప్లేట్ టెక్టోనిక్స్ థియరీస్ అంటే ఖండ పలకలు విచ్ఛిన్నం అవ్వడము, దూరం జరగడము, ఇవన్నీ కూడా జరగడము జరిగింది. నెక్స్ట్ సబ్ హెడింగ్ రిలైఫ్ ఆఫ్ ది ఓషియన్. నెక్స్ట్ సబ్ హెడింగ్ రిలైఫ్, RELIEF, రిలైఫ్ ఆఫ్ ది ఓషియన్. రిలైఫ్ ఆఫ్ ఓషియన్ మీన్స్ మహాసముద్రాల ఉపరితలము. ఇప్పుడు ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఎలా ఉందో, భూమి యొక్క ఉపరితలం ఎలా ఉందో, అదే విధంగా సముద్రాల యొక్క ఉపరితలం ఎలా ఉంది అనే దాన్ని డిస్కస్ చేయడము జరుగుతుంది. రిలైఫ్ ఆఫ్ ది ఓషియన్స్. Relief of the oceans. The ocean basins are in many ways similar to the land surface. There are submarine ridges, plateaus, canyons, and terraces found with the oceans. అంటే ఈ రిలైఫ్ ఆఫ్ ఓషన్ లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి అంటే submarine ridges, plateaus, canyons, and terraces found within oceans. Oceans are ocean floor is divided into the 4 parts. My dear students, write down and listen. Ocean floor is divided into 4 parts. ఈ ocean floors ని రిలైఫ్ ఆఫ్ ది ఓషన్ ని 4 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. హలో చెప్పండి. రిలైఫ్ ఆఫ్ ది ఓషన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 parts. Number 1, continental shelf. Number 1, continental shelf. Number 2, continental slope. Number 2, continental slope. Number 3, deep sea plains. Number 3, deep sea plains or abyssal plains. Number 4, oceanic deeps. Oceanic deeps or trenches. Let us, we will discuss one by one.
relief of the ocean. First part is continental shelf. First part is continental shelf. First part is continental shelf. జాగ్రత్తగా వినాలమ్మా. కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ relief of the ocean divided into 4 parts. First one is continental shelf. The continental shelf with depth up to 200 meters. ఈ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ యొక్క డెప్త్ లోతు 200 meters వరకు ఉంటుందమ్మా. 200 meters. Occupies about 7.6% of the ocean area. ఈ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ ఓషన్ ఏరియాలో 7.6% ఉంటుందమ్మా. ఇట్ ఈస్ ది బార్డర్ జోన్ బిట్వీన్ ల్యాండ్ అండ్ సీ. ఈ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ it is the border zone between land and sea. Land and sea మధ్యలో ఉండేదే continental shelf. The longest continental shelf is Siberian shelf. The longest continental shelf అంటే కండ తీరపు అంచు. ఇది అతిపెద్ద కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ ఎక్కడ ఉందంటే సైబీరియన్ షెల్ఫ్ ఇన్ ది ఆర్కిటిక్ ఓషియన్. ఆర్కిటిక్ ఓషియన్ లో ఉన్న సైబీరియన్ షెల్ఫ్ లో ఉందమ్మా. ది లార్జెస్ట్ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ ట్రెంచింగ్ టు 1500 kilometers ఇన్ విత్. ఈ సైబీరియన్ షెల్ఫ్ లో ఉన్న కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ యొక్క విడ్త్ వెడల్పు దాదాపుగా 1500 kilometers వరకు ఉందమ్మా. నెక్స్ట్ సబ్ హెడ్డింగ్ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఈ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు. నెక్స్ట్ 11 నెక్స్ట్ సబ్ హెడ్డింగ్ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఈ కాంటినెంట్ షెల్ఫ్ చాలా ముఖ్యమైన అంశము. ఎందుకు అంటే ఫిష్ వెల్త్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ దిస్ రీజియన్. వన్స్ అగైన్ ఫిష్ వెల్త్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ దిస్ రీజియన్. ఇక్కడ చేపల యొక్క సంపద ఎక్కువగా ఉంటుంది, చేపలు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ లో. రాక్ పెట్రోలియం, నేచురల్ గ్యాస్ ఆర్ ఫౌండ్ హియర్. ఈ కాంటినెంట్ షెల్ఫ్ లో చేపలు మాత్రమే కాదు, రాక్ పెట్రోలియం, ముడి ఇంధనము అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ ఆర్ ఫౌండ్ హియర్. మనకి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండే నేచురల్ గ్యాస్ కూడా ఇక్కడే దొరుకుతుంది. అంతేకాకుండా బిల్డింగ్ సీ పోర్ట్స్ ఈజ్ పాసిబుల్ హియర్. బిల్డింగ్ సీ పోర్ట్స్ అంటే ఓడరేవుల నిర్మాణానికి అనుకూలంగా ఉంటుందమ్మా ఈ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్. సో ఈ 3 ఇంపార్టెంట్ వల్ల కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ కాంటినెంటల్ స్లోప్. మా సంబడి ఎవ్రీ క్లాస్ డిస్టర్బెన్స్. ఎందుకు మీకు అలాంటి తప్పుడు ఆలోచనలు వస్తుంది? స్లైడ్ పైన గీయడము. మీకు మన సెక్రటరీ సార్ కానీ ఏజీఓ సార్ కానీ ఈ ఎంజేపీలో ఉన్న ప్రతి టీచర్స్ కూడా మీకు ఎంత వాల్యుబుల్ క్లాసెస్ ఇస్తున్నారు. దాన్ని మీరు మిస్యూజ్ చేయొద్దండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మీ. నెక్స్ట్ సబ్ హెడ్డింగ్ కాంటినెంటల్ స్లోప్ అంటే కండ తీరపు వాలు. కాంటినెంటల్ స్లోప్ అంటే కండ తీరపు వాలు. ఇట్ ఈస్ స్ప్రెడ్ 200 meters to 3000 meters డెప్త్. ఈ కాంటినెంటల్ స్లోప్
యొక్క మీటర్స్ ఎంతవరకు ఉంటుందంటే 200 meters to 3000 meters depth, 15% of the ocean area. ఈ కాంటినెంటల్ స్లోప్ ఓషియన్ ఏరియాలో 15% ఉంటుందమ్మా. నెక్స్ట్ సబ్ హెడ్డింగ్ డీప్ సీ ప్లెయిన్స్ ఆర్ అబ్యాసాల్ ప్లెయిన్స్. నెక్స్ట్ సబ్ హెడ్డింగ్ డీప్. నెక్స్ట్ సబ్ హెడ్డింగ్ డీప్ సీ ప్లెయిన్స్ ఆర్ అబ్యాసాల్ ప్లెయిన్స్ అంటే మహాసముద్రాల్లో ఉన్న మైదానాలు, మహాసముద్రంలో ఉన్న మైదానాలు. డీప్ సీ ప్లెయిన్స్ మహాసముద్రాల్లో ఉన్న మైదానాలు. దీస్ ఆర్ ది ఫ్లాటెస్ట్ అండ్ స్మూతెస్ట్ రీజియన్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. ప్రపంచంలోనే ఫ్లాటెస్ట్ అండ్ స్మూతెస్ట్, చాలా చదునుగా ఒక మైదానంగా స్మూతెస్ట్ రీజియన్ గా ఉండే భాగం ఏది అంటే డీప్ సీ ప్లెయిన్స్ ఆర్ అబ్యాసాల్ ప్లెయిన్. ది డెప్త్ వెరీ బిట్వీన్ 3000 to 6000 meters. ఈ డీప్ సీ ప్లెయిన్స్ యొక్క డెప్త్ ఎంత ఉంటుందంటే 3000 meters నుంచి 6000 meters వరకు ఉంటుందమ్మా. ఇట్ కవర్స్ అబౌట్ 76.2% ఓషన్ ఏరియా. ఈ డీప్ సీ ప్లెయిన్ 76.2% ఓషన్ బేసియన్ అంటే దాదాపుగా 76% ఉంటుంది మా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పార్ట్ 1 is the oceanic deeps. Fourth one, the oceanic deeps. The oceanic deeps are trenches. Trenches. Are Hurry, sir. trenches అంటే సార్ రిమైనింగ్ 5 minutes ఉంది సార్. సార్ రిమైనింగ్ 5 minutes ఉంది, 5 నిమిషాలు ఉంది సార్. ఓకే ఓకే సార్. అంటే మహాసముద్రంలో ఉన్న అగాధాలు, మహాసముద్రాల యొక్క అగాధాలు అంటే లోతు, సముద్రంలో ఉన్న లోతు. These are the large narrow trenches, depth of 6000 meters. There are found more close to the continents. అంటే ఖండాలకి దగ్గరగా ఉంటుంది ఓషియనిక్ డీప్స్ అంటే మహాసముద్రంలో ఉన్న లోతులు. 57 deeps have been explored. అంటే దాదాపుగా 57 డీప్ అంటే అగాధాలను కనుక్కోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ సబ్ హెడ్డింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఐసోబాత్స్. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్ డౌన్ ఐసోబాత్స్. ISOBATHS. Once again, isobaths. ISOBATHS. Isobaths means a line joining points on the seabed at an equal vertical distance. సముద్రంలో ఈక్వల్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ అంటే సమలోతు గీతలు, సముద్రంలో ఉన్న లోతు భాగాలు ఇవన్నీ కూడా ఒకే వర్టికల్ డిస్టెన్స్ లో ఉండడాన్ని ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఐసోబాత్స్ అంటున్నారు. అంటే సముద్రంలో ఉన్న సమలోతు గీతలు, సముద్రంలో ఉన్న లోతు భాగాల్ని కలుపుతూ ఒక రేఖ గీయడం, ఒక రేఖను సూచించడం, సముద్రం యొక్క లోతును సూచించడాన్ని, సమలోతును సూచించడాన్ని ఇక్కడ ఐసోబాత్స్ అంటున్నారు మా. నెక్స్ట్ all of you note down homework. You have any doubts, ask me. Tulsi sir, slide number 15 పెట్టండి. సరే సార్, పెడతాను సార్. Slide number 15. My dear students, you have any doubts,
ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. చక్కగా చదువుకోవాలి. యూ కెన్ యూటిలైజ్ ఎవ్రీ క్లాస్. ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్ డౌన్ హోంవర్క్. మీరందరూ కూడా హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేసి మీ గ్రూప్ లో పెట్టవలసిందిగా కోరుచున్నాం. సార్ అన్మ్యూట్ చేయండి. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ. మీకు అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. అర్థమైంది వెరీ సార్. గుడ్, వెరీ గుడ్ మా, వెరీ గుడ్ మా. రైట్ డౌన్. Explain the hydrological cycle. Second question, write the 6 stages of water cycle. Come on, explain. 6 stages ni rayali, aa 6 ni explain cheyalma. What is an ocean? Write brief essay on the ocean. Next question, how many parts of the relief of the ocean? What are they? Explain. What is the importance of continental shelf? You have any doubts and ask me. No doubts. Question right about Sir. Pantalcha. చెప్పండి ఎవరు? సార్ మన ఇండియాది కూడా కాంటినెంటల్ సెల్ఫే కదండి సార్. సీ పోర్ట్స్ అన్ని బిల్డ్ చేసినారు. ఎస్ ఎస్, మన ఇండియాలో కూడా ఇండియన్ ఓషన్ సంబంధించిన ఓషన్ లో కూడా కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ ఉంది మా. మనది సబ్ కాంటినెంట్. సార్ కాకపోతే సబ్ కాంటినెంట్. రాక్ పెట్రోల్ దొరకదు సార్. దొరకదు కదండి సార్ ఆడ. ఎక్కడ రాక్ పెట్రోల్ మన ఇండియాలో దొరకదు కదండి సార్. మన ఇండియాలో సార్ ఇప్పుడు మనకి అరేబియన్ ఓషన్ లో దొరుకుతుందమ్మా. ఈ రాక్ పెట్రోల్ దుబాయ్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం సార్ మనము. కాంటినెంటల్ సెల్ఫ్ లో దొరుకుతుందమ్మా. సరే మనం అయితే దుబాయ్ లో ఇంపోర్ట్ చేసుకునే అవసరం లేదు కదా సార్. మనమే ఒకటి బిల్డ్ చేసుకోవాలి సార్. అంటే